ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ निमान्यो के मान गुरु नितान्यो के तान गुरु ने ओट्यो की ओट गुरु ने आश्रयों के आसरा गुरु। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हूँ न जाने है मेरा। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए पाठिए रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए पाठिए विसरिया जिन नाम ते पोए पाठिए रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए पा
पार्थिए बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चा जिन से ही सच्चा दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चा जिन से ही सच्चा जिन मन हो मुख हो से कांडे कच्चे से कांडे कच्चे से कांडे कच्चे रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए बिसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू अगम बेअंत तू जिना बचाता
रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दी जय बंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दी जय बंदगी, दी जय बंदगी, दी जय बंदगी, दी जय बंदगी, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, बिसरे आदिन नाम ते पोए पाठिए, वाहे गुरु जी। गरीब निवाज गुसैया मेरा
माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे, माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे। गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे, माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे। ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे, माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे। ऐसी लाज, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे, माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे। जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे। तापर तू ही तरे, जाकी छोट जगत को लागे। तापर तू ही तरे, तापर तू ही तरे। गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे, माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे। ऐसी लाज, ऐसी लाज तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाज, ऐसी लाज तुझ बिना कौन करे। गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे, माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे।
मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। काहू ते ना डरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। ऐसी लाज ऐसी लाज तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाज ऐसी तुझ बिना कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन करे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन करे। कह रविदास सुनो रे संतो। हाँ सुनो रे संतो। हर जियो ते सबे सबे। कह रविदास सुनो रे संतो। हर जियो ते सबे सबे। कह रविदास सुनो रे संतो। हर जियो ते सबे सरे। हर जियो ते सबे सरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। ऐसी लाज ऐसी लाज तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाज ऐसी लाज तुझ बिना कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। माथे छत्र तरे तरे माथे छत्र तरे। माथे छत्र
छतर तरै तरै माथे छतर तरै माथे छतर तरै तरै माथे छतर तरै वाहे गुरु जी। बसो मेरे मन माही तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही 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 तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही। चरण कमल रिद माहे समाए चरण कमल रिद माहे समाए ते परम अंधेरा नहीं ते परम अंधेरा नहीं बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही। ठाकुर जास मरा तू ताही ठाकुर जास मरा तू ताही जास मरा तू ताही कार कीरपा सरबत पालक कार कीरपा सरबत पालक प्रभु को सदा सलाही प्रभु को सदा सलाही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही। सास सास तेरा नाम समारो सास सास तेरा नाम
तुम ही को प्रभु आही। नानक टेक भई करते की, नानक टेक भई करते की, और आस बिडानी लाही, और आस बिडानी लाही। बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही। तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ, ਤਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, हे मेरे मालक, हे मेरे स्वामी, अपने दास नानक ते ऐसी किरपा कर दे कि उसनों ऐसा सुख दे जिथे तेरे संत जन तेरी सिफत सलाह दे गीत गाउंदे होण। मेरा मन हमेशा उत्थे परचदा रहे, उत्थे लग्या रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडा ये समागम करन दा भी, ये उपराला करन दा इहो मतलब है कि असी भी आप संत जना दे चरण पर सकीए। इस घोर कलयुग जिथे विकारां दी लहरां ठाठा मारदियां हन, सानू भी उस अकाल पुरख दे सिफत सलाह करके इस भव सागर तो पार तरन दा मौका मिले। असी हर साल नानकशाही नवें साल दी आमद ते चेत दी संगरांद तो एक दिन पहला जो समागम करते हाँ, मैं वीर गुरमीत सिंह जी नूं बेनती करांगा, वो तकरीबन 10-15 मिनट नानकशाही कैलेंडर उपर आप जी नूं दसणगे कि गुरु रूप साध संगत जी जिन्हां कौमां दे अपने कैलेंडर होया करते हैं, वही देर तक सुरजीत रहिंदियां हन। जिन्हां कौमां दे अपने कैलेंडर नहीं हैं, वो बहुत देर तक इस संसार उपर नहीं रहिंदियां। समा बहुत तेजी नाल अगे निकल रहा है। मैं वीर जी नूं बेनती करांगा कि संखेप विच कोई 10-15 मिनट च आप जी नूं नानकशाही कैलेंडर बारे दसणगे। उस तो बाद साडे पास पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीए गुरबाणी अते गुरमत संगीत के खोजी भाई साहब भाई नवजोत सिंह जी हरीके पतन तो वो भी पहुँच चुके हैं, जो स्टेज ते सुभायमान हैं। वो आप संगतां नूं गुरमत विचारां ते गुरमत संगीत नाल तकरीबन 1.5 घंटे लिए जोड़नगे। हुण आप जी के सन्मुख वीर गुरमीत सिंह जी तकरीबन 15 मिनटां लई नानकशाही कैलेंडर उपर अपने विचार रखणगे जी। वीर गुरमीत सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर विराजमान गुरु रूप साध संगत आओ सब तो पहले गुरु कलगीधर पिता की बख्शिश की प्यार भरी फतेह प्रवान करो।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੇਤ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਡਰੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਅਡਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ। ਪਰੰਤੂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤਾ,
मगर उन्हां दे ज़मीर नूं, उन्हां दी सोच नूं, उन्हां दे इनकलाबी गुरु दे बख्शे हुए फलसफे दे मुताबिक उन्हां नूं कैद नहीं कर सकिया। अज सिख शरीरक पक्षों आज़ाद है, पर माफ करना अज मानसिक तौर पर असी गुलाम हो चुके। ये मानसिकता का गुलामी का पट्टा साडे गल विच ऐसा पिया कि अज साडे विच ही पैदा होए शरीक उस विपरवाद के गहरे ते खारे सागर दे विच जिथे आप जज्ब हो रहे ने, उत्थे सारी सिख कौम नूं भी जज्ब कर देना चाहुंदे। मैं ज़्यादा विस्तार दे विच ना जा। देखो, सिख कौम हुण फैसला तुसी करना है, निर्णय तुसी करना है कि मूल नानक शाही कैलेंडर के उत्ते पहरा देना है या मूल नानक शाही कैलेंडर तो बागी होके अपनी वखरी अडरी हस्ती होंद दा सूचक है मूल नानक शाही कैलेंडर। इस नूं तिलांजलि दे के, जिस तरह मैं गुरबाणी का दसिया, विसाखी का दसिया, इतिहास का दसिया, इस नूं असीं विपरवाद के गहरे सागर दे विच जज्ब करना है। ये निर्णय, ये फैसला असीं करना। जिसके तारे तरण आकाश, कट कट जिसका है परगास। जिस सिमरत पतित पुनीत होए, अंत काल फिर ना रोए। अंत काल फिर ना रोए। सगल धर्म में है उत्तम धर्म, कर्म करतूत के ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, जिसको चाहे सुर नर देव, संत सभा की लागो सेव। संत सभा की लागो सेव। राम राम बोल, राम 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 बोल, राम राम त्यागो मन के, सगल काम त्यागो मन के, सगल काम। राम राम बोल, राम 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 बोल। आदि पुरख जिस किया दान, तिसको मिले हर निधान। तिसकी गात मित कही ना जाए, नानक जन हर 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 ध्याए। नानक जन हर हर ध्याए।
राम 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 बोल राम राम। जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी नवी गल है इन्हां साजां दे कीर्तन सुनना। बड़ा वड्डा जेरा ते बड़ा वड्डा सकून दी लोड़ हुंदी है जदों असी ये कीर्तन जदों सुनना है तो बहुत वड्डे सकून दी लोड़ हुंदी। अज असी कोशिश करनी है कि असी समझ सकीए। मैनू नहीं पता कि तुसी की महसूस कर रहे हैं, पर मैं ज़्यादा समा नहीं तुहाडा लेना। विच विच असी विचार करनी है ते नाल नाल असी शब्द गायन करने हैं। सतगुरु दी घर दी मर्यादा है कि असी रागां विच कीर्तन करना, इस करके असी बसंत राग का शब्द जान बुझ के लंबा पढ़िया सी। असी दो लाइना वाला भी पढ़ सकते सी, पर कई बार इदा हुंदा कि असी तो टीचर हाँ, साडे कोलों बच्चे सीखते आ। साडा प्रोफैशन असी कीर्तन नहीं स्टेज ते करते, असी बेसिकली असी बच्चों को सिखाने असी टीचर हाँ। तो असी जदों गुरुद्वारा साहब नूं देखते हैं जां असी गुरुद्वारा साहब बारे अज तक जो पढ़िया वो यही है कि गुरुद्वारा तक क्लास हुंदी है। तो असी भी महसूस करते हैं कि तुहानूं क्लास वांगू ट्रीट करिए। हुण रवायत इदां दी बन चुकी है, सानूं साल बड़े हो गए आ कि बस इदां ही कीर्तन हो रहा तो असी सुन रहे हैं, सानू पता नहीं लग रहा कि जां असी महसूस नहीं कर पा रहे, उहदे नाल सानू कोई मतलब नहीं। पर असी कीर्तन सुनिया बैठे हाँ। जिहड़ा म्यूजिक हैगा आ, जिहड़ा संगीत आ, उहने तुहाडे ते प्रभाव पाउणा ही पाउणा। चाहे तुसी गाने सुन लो, गाने सुन के भी तो सिर मारदे ही असी, कीर्तन सुन के कल्ला थोड़ो मारदे। तो असी टेस्ट किया सी, मैं जान के ही, साडा कोई मकसद नहीं सी, जान बुझ के असी इन्ना लंबा शब्द ते बिल्कुल कोई उहदे च फील नहीं, सीधा ही गाता। बस महसूस हो रहा होना अद्धियां नूं भी वट इज़ दिस, भी इहदे नाल तो चंगा हारमोनीअम वाला कीर्तन सी, बड़ा वधिया हुंदा। आया होना सारिਆਂ ਦੇ मन च। मैं मेरा क्योंकि पहली बारी तुहाडे रूबरू हो रहा, तो नानक साहब ने ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਜਗਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਆ, ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1.5 ਘੰਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ? ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਬਸ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਦਿਲਰੁਬਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 2 ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਕੋਕ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਰੀਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਸੰਗੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਣੇ 12 ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੇਟ ਦਿਓਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ, ਅਸੀਂ 6-6 ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ।
ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਰਬਾਬ। ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਬਾਬ ਹੈਗੀ? ਅੱਛਾ, ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਲੱਗੇ ਚਲਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਗੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਵੀ ਜਾਗਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਲੇਰ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ? ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਟਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 10 to 1000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 1000 ਮੀਨਸ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕੰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਦੂਰ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ। ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਾਲ। ਯੈਸ, ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ 200 ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਲਾਊਡ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਧੁਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੇਮ ਉਹ ਸੇਮ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਿਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਗ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਾਗ ਮਾਝ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਧੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਇਆ ਕੀਰਤਨੀਏ? ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਸੁਣਿਆ? ਗਾਉਨੇ ਨਾ? ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਗ ਮਾਝ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਈਲ ਆਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਟਾਕਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਪਿਆਨੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਨਸ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਬਾਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਕਤ ਕਾਲ, ਉਹਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪੱਪਾ ਵਾਵਾ ਨਾਣਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਵਾ ਸੱਸਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਜ ਕੀ ਵਾਰ ਤਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਲਕ ਮਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਨਸ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨੰਨਾ ਸੱਸਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਮਾਝ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋਰੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ, ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਹੈਡਿੰਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਅੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਪੋ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਪੋ ਔਦ ਘਟੈ ਸਵਾਰੇ। ਲੈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਨਾਰੇ,
बसन सोहेला, आगे बसन सोहेला, आगे बसन सोहेला। औध कटै दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे। जपो औध कटै दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे। एहो संसार विकार सहसे मैं तजयो, ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे हर रस। अकथ कथा तिन जानी, अकथ कथा तिन जानी, अकथ कथा तिन जानी। औध कटै दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे। मन गुर मिल काज सवारे। जाको आए सोई बेहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, बहुर न होए गो फेरा, बहुर न होए गो फेरा। अंतर्जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एही सुख मांगे, भुख कर संतन की तूरे। भुख कर संतन की तूरे, भुख कर संतन की तूरे। औध कटै दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे। मन गुर मिल काज सवारे। मन गुर मिल काज सवारे। कीर्तन रहाओ दे बंद तो क्यों करना चाहिए?
ਕੀਰਤਨ ਰਹਾਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤੇ। ਰਹਾਓ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਾਓ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਗੌੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਗ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਮਹਲ 5ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੌੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਧਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਆਸਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲਾਵੇਂ ਸੇਬ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਿਲੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੰਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਨ ਖੇਤ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ। ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੜਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
सैर करने वास्ते गए तो वापस चले गए। अगले दिन गुरु अमरदास साहब जी ने अपनी बांह बन्नी हुई सी, सज्जी बांह, बड़े ध्यान नाल सुनिया जे इहदा इशारा की हैगा, ये सिंबल है। उन्हें इदां करके बांह बन्नी हुई सी लक नाल ते खब्बी बांह खाली सी। तो संगत दे विचों किसी ने पूछा भी सट लगी है, कहंदे नहीं। तो कहंदे फिर बन्नी क्यों आ? तो उन्होंने बड़ा सोहना जवाब दिता सी, सट लगी है नहीं, बन्नी क्यों आ? कहंदे कल सैर करते सी गुरु तो अगाह लंघ गई, मैनू मंजूर नहीं है कि मेरी बांह भी मेरे गुरु तो अगे लंघे। तो असी की कीता भला? असी गुरबाणी का कीर्तन गाणियां ते गाया, असी किन्ने का गांह लंघ गया मैनू तो समझ नहीं। शायद हो सकता वो ठीक भी हो, मेरी कोई खास उम्र नहीं है, हो सकता मेरी उम्र का भुलेखा होवे, मैं बच्चा होवां। पर जदों मैनू माफ़ी दे दिओ, मैं तो SGPC के प्रधान जिहड़े हुण बने ने बीबी जगीर कौर जी, मैं तो उन्होंने भी हथ फड़ के बेनती की सी कि घट्टो घट्ट नहीं तंती साजां नाल कीर्तन करना, तो इन्नी बेनती कर दो भी घट्टो घट्ट दरबार साहब सवेरे गाणियां दे उत्ते कीर्तन ही ना करया करो। साडे वालों इन्नी तो बेनती, गुरु उन्होंने बांह बन ली कि मेरी बांह गुरु तो गांह लंघ गई। साडी इन्नी कर्ज है, कुछ ना करो ना, कोई गल नहीं, ना पढ़ो राग, हथ बन बेनती है घट्टो घट्ट गाना तो ना गाओ। मेरे को 90 वीडियोज़ ने। रंग